ایک بزرگ تھے ربی بن سلیمان. یہ حج کے لیے جا رہے تھے. اس زمانے میں لوگ قافلوں میں پیدل حج کے لیے جاتے تھے. ربی بن سلیمان کا قافلہ کوفہ پہنچا تو یہ لوگ ضروریات کا سامان خریدنے کے لیے بازار چلے گئے. ربی نے راستے میں دیکھا ایک ویران سی جگہ پر ایک خچر مرا ہوا ہے اور ایک عورت چاقو سے اس کا گوشت کاٹ رہی ہے. انہوں نے سوچا یہ خاتون شاید لوگوں کو مردار گوشت پکا کر کھلاتی ہو، لہذا وہ ٹو لگانے کے لیے چپ کے اس کے پیچھے چل پڑے. وہ عورت ایک بڑے سے مکان میں پہنچی، دروازہ کھلوایا اور اندر چلی گئی. گھر میں 4 لڑکیاں نظر آئیں. ان کے چہروں پر بدحالی اور مصیبت کے آثار تھے. عورت نے گوشت کا تھیلا لڑکیوں کے سامنے رکھ دیا. ربی بن سلیمان کا کہنا تھا میں درزوں سے جھانک رہا تھا، میں نے دیکھا اندر سے گھر برباد اور خالی ہے. عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں سے کہا اس کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو. وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کر اس کو آگ پر بھوننے لگی. مجھے بہت تکلیف ہوئی. میں نے باہر سے آواز دی ہے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے یہ نہ کھاؤ، یہ حرام ہے. عورت کہنے لگی تم کون ہو؟ میں نے کہا میں ایک پردیسی ہوں. اس نے پوچھا تو تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا مجوسیوں کے ایک فرقے کے علاوہ کسی مذہب میں مردار کا گوشت جائز نہیں ہوتا، لہذا یہ نہ کھاؤ. وہ کہنے لگی ہم سید ہیں. ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف آدمی تھا، اس کا انتقال ہو گیا. جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا. سید کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. ہمیں معلوم ہے مردار کھانا جائز نہیں ہوتا، لیکن یہ زندگی بچانے کے لیے جائز ہو جاتا ہے اور ہمارا 4 دن سے فاقہ ہے. ربی کہتے ہیں ان کے حالات سن کر میں بے چین ہو گیا. میں قافلے میں واپس آیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں حج کے لیے نہیں جا رہا. سب نے سمجھایا لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی. میں نے اپنا سامان اٹھایا. میرے پاس 600 درہم تھے، میں نے وہ بھی لیے. میں بازار گیا. میں نے 100 درہم کا آٹا اور کھانے پینے کا سامان خریدا اور باقی درہم آٹے میں چھپا کر اس خاتون کے گھر پہنچ گیا اور اپنا سارا سامان اور آٹا اس کے حوالے کر دیا. اس نے شکر ادا کیا اور کہنے لگی اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، تجھے حج کا ثواب عطا فرما دے، اپنی جنت میں جگہ دے اور ایسا بدلہ عطا فرمائے کہ جسے دیکھ کر سن کر لوگ تم پر رشک کریں. ربی کہتے ہیں حج کا قافلہ روانہ ہو گیا. میں کوفہ میں رک گیا. میرا خیال تھا کہ جب حاجی واپس آئیں گے تو میں ان سے اپنے لیے دعا کرواؤں گا. حاجیوں کا پہلا قافلہ واپس آیا تو میں ان سے ملا اور ان سے دعا کی درخواست کی. ان میں سے ایک نے کہا کیسی دعا؟ کیا حاجی بھی کسی دوسرے حاجی کو دعا دیتے ہیں؟ میں نے حیرت سے کہا بھائی میں تو وہ بد نصیب ہوں جو اللہ کے دروازے پر حاضری نہیں دے سکا. میں کہاں کا حاجی؟ وہ لوگ کہنے لگے بڑے افسوس کی بات ہے، شاید آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا شاید آپ کا دماغ چل گیا ہے. بھائی میرے تم تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں بھی تھے اور تم ہمارے ساتھ طواف بھی کرتے رہے. ربی کا کہنا تھا میں اپنے دل میں سوچنے لگا یہ کیا تماشا، یہ کیا مذاق ہے. اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ بھی آ گیا. میں نے ان کو بھی حج کی مبارکباد پیش کی تو وہ بھی حیرت سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگے تم ہم سے پہلے کوفے کیسے پہنچ گئے؟ میں نے جواب دیا میں تو تم لوگوں کو حج پر روانہ کرنے کے بعد یہی رک گیا تھا. وہ بولے تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، تم ہمارے ساتھ عرفات میں بھی تھے اور تم نے ہمارے ساتھ رمی بھی کی تھی. ربی کہنے لگے میری حیرت میں اضافہ ہو گیا. اس دوران ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا بھائی انکار کیوں کرتے ہو؟ تم ہمارے ساتھ مکہ میں بھی تھے اور مدینہ میں بھی، بلکہ جب ہم روزہ رسول کی زیارت کے بعد باب جبرائیل سے باہر آ رہے تھے تو اس وقت تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانتاً رکھوائی تھی، یہ لو اپنی تھیلی واپس لے لو. ربی بن سلیمان کہنے لگے میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. میں نے تھیلی دیکھی تو اس پر لکھا تھا ہمارے ساتھ تجارت کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا.
मैं थैली लेकर वापस घर आ गया, इशा की नमाज पढ़ी और कश्मकश में मेरी आंख लग गई। मुझे ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। रसूल ने तबस्सुम फरमाया और इरशाद फरमाया, ऐ नबी, आखिर हम तुम्हें कितने गवाह पेश करें कि तुमने हज किया है? तू मानता ही नहीं। बात यह है कि जब तुमने उस औरत पर जो मेरी औलाद थी सदका किया और अपना हज उस पर कुर्बान कर दिया, तो अल्लाह ने एक फरिश्ता तेरी सूरत का बनाकर उसको हुक्म दे दिया कि जाओ कयामत तक हर साल रबी की तरफ से हज करते रहो। यह अब करता रहेगा और मजीद दुनिया में तुम्हें यह इनाम दिया कि तुमने 600 दिरहम दिए थे, अल्लाह ताला ने तुम्हें 600 सोने की अशरफियां अता कर दी हैं। खोलो इस थैली को और देखो। रबी बिन सुलेमान कहने लगे, मैं जब सोकर उठा तो मैंने थैली खोलकर देखी, उसमें वाकई 600 सोने की अशरफियां थी। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला के लिए हर चीज मुमकिन है। ये वो कुछ कर सकता है जिसका हम तखय्युल भी नहीं कर सकते। हम ये भी मानते हैं कि इस्लाम में इबादत का दर्जा 10% और खिदमत का दर्जा 90% होता है। वो लोग जो इबादत को खिदमत पर कुर्बान कर देते हैं, अल्लाह उन्हें रबी बिन सुलेमान की तरह दूसरे मोमिनीन के मुकाबले में ज्यादा सिला देता है। आपको अगर यह फर्क समझ ना आए तो आप अब्दुस्तार ईदी साहब को देख लीजिए और इसके बाद पाकिस्तान के उलमा कराम को देख लीजिए। ईदी साहब ने सिर्फ खिदमत की थी और ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान का हवाला बन गए, जबकि हमारे उलमा कराम इबादत करते हैं, इन्हें सिर्फ हम जानते हैं। अल्लाह ताला ने कोरोना की शक्ल में इस मुल्क के उन तमाम मखैयर हजरात को जो हर साल रमजान में उम्रा किया करते थे और हज पर जाते थे, उन्हें खिदमत का एक नादर मौका अनायत कर दिया है। इन्हें रबी बिन सुलेमान बनने की सादत बख्श दी है। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप अपनी उम्रे और हज की रकम अलग कर दें। अपने दाएं बाएं मौजूद असली जरूरतमंद तलाश करें। वो सफेद पोश लोग ढूंढें जो गैरत की वजह से किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, और आप फिर इस साल के उम्रे और इस साल के हज के पैसे उन्हें दे दें। आप इस रकम के एक हिस्से से इन्हें राशन और कपड़े भी लेकर दे सकते हैं और दूसरा हिस्सा किसी महफूज जगह इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और इस इन्वेस्टमेंट का मुनाफा इन लोगों या इन लोगों के खानदान के लिए वक्फ भी कर सकते हैं। यूं इनका मुस्तकिल बंदोबस्त हो जाएगा और इन्हें दोबारा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आप जरूरतमंद खानदानों के जवान बच्चे या बच्चियों को कोई हुनर भी सिखा सकते हैं। आप इन्हें तालीम दीजिए और इनके लिए किसी नौकरी का बंदोबस्त कर दीजिए। आप इन्हें मुस्तकिल पांव पर खड़ा कर देंगे। मैं क्योंकि बिजनेस कोच हूं, मैं लोगों को बिजनेस की ट्रेनिंग देता हूं। मैं बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को मजीद बेहतर बनाने और चलाने की मॉडर्न टेक्निक्स भी सिखाता हूं। लिहाजा मैं इस सिलसिले में आपकी यह मदद कर सकता हूं कि आप जो भी नौजवान चूज करेंगे, मैं उसे बिजनेस की फ्री ट्रेनिंग दे दूंगा। आप इस सिलसिले में मुझसे इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। यूं हम मिलकर सैकड़ों खानदानों को अपने कदमों पर खड़ा कर सकेंगे। आप यकीन कीजिए, आपने अगर इस साल अपने उम्रे और हज की रकम किसी असली जरूरतमंद पर लगा दी तो अल्लाह ताला आपके कागज के नोटों को सोने की प्लेटों में तब्दील कर देगा। दुनिया भी आपको यह कहेगी कि हमने सुना और हमने देखा, अल्लाह ने इस साल सिर्फ एक शख्स का हज और उम्रा कबूल किया, और वह शख्स कौन है? वो शख्स आप हैं। आप यकीन कर लीजिए, क्योंकि एक शख्स ने आज से 1000 साल पहले कूफा में अपना एक हज एक खानदान पर कुर्बान किया था। अल्लाह ने आज तक उस शख्स का नाम नहीं मिटने दिया। हम आज उस दौर के बादशाहों का नाम नहीं जानते, लेकिन हम आज 2020 में भी रबी बिन सुलेमान का नाम ले रहे हैं। क्या हमें इसके बाद भी किसी दलील, किसी गवाही की जरूरत है? आपको अगर यह वीडियो पसंद आई है तो आप ये किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। यह सदका जारिया है, यह किसी न किसी का माइंड जरूर चेंज करेगी।